पहले मशीन जो आती जिद्दत लैके आती सहूलत लैके आती है आसानियां लैके आती है और एक्यूरेसी लैके आती है। ये असी ये सर असी हमेशा अकरमदरी इंडस्ट्री ने इस चीज़ को तरजीह दी है कि तुहाडी चीज़ जी जिमीदार मेरे को जो मेरा पाकिस्तान का किसान है उन्होंने एक अच्छी और म्यारी जी लाइफ और वह म्यार क्वालिटी अच्छे तो अच्छा जो वा ये 4 किलो तो शुरू करता वा केरना। अच्छा जी, इनू थले आई जाना जिस तरह मौसम बेहतर हो जाना वा उस तरह जो अगर छट्टे ना पहले बीजते सी 10 किलो बी पाते सी हथ ना केरते सी 6 किलो तो शुरू करते सी। ये हुण कम से कम 2-2.5 किलो तो बीज का केरन वाले की लेबर का बच गया। फिर उस तो बाद जी प्लांटर ना गाजर किरी होनी ना जी वो क्वालिटी इन्नी बेहतर हो जाती कि जिथे अगर किले चो 100 बोरा निकलता ना चूरे का ये सारा 20-25 बोरे निकलने चूरे के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके यूट्यूब चैनल च खुश आमदीद। दोस्तों अज असी मौजूद हाँ जी एम अकरम ज़री इंडस्ट्री मानावाला दे विच। अज भाई हुणां ने स्पैशल एक औजार तैयार किया है कैरट प्लांटर। इस तो इलावा तुहानूं पता है गाजर दे विच इन्हां दा काफ़ी ज़्यादा नाम गाजर के मतलब हर किस्म के इन्हां कोल औजार तैयार करते पे ने। कैरट मशीन काफ़ी इन्हां दी मशहूर है। इस तो इलावा मल्टी स्पीड तुहानूं पता ही है पूरे पाकिस्तान दे विच इन्हां दा चल रहा है। अज माशाअल्लाह छोटा जिहा प्रोग्राम भी किया है, रियाज जाट साहब भी आए हैं, होर भी बाकी दोस्त आए हैं नाल। इस तो इलावा जी इत्थों के गाजर के यूनीयन जिहड़े नायब सदर ने वो भी इत्थे साडे नाल मौजूद ने, इन्हां नाल भी गलबात करांगे। आया कि गाजर दे विच इलाका भी तकरीबन गाजर दे जाने पछाणिया इलाका है। बाकी भाई पहला भाई अमजद नाल गलबात करते हैं जी। यह जिहड़ा औजार तैयार किया इहदे बारे सानूं दस्सण। इस तो इलावा असीं रूटावेटर 2025 मॉडल दे विच मज़ीद इन्हां तब्दीलियां कीतियां ने, इहदे बारे भी इन्हां गलबात करांगे क्योंकि जो भी इन्हां दी हुंदी है ये नहीं आते भी अं एंड कर दिता है। जो भी होंगे वा जमींदार की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नालों नाल तब्दीली करते रहते हैं। जो भी जमींदार की रिक्वायरमेंट होंगी है तो जो भी रिक्वायरमेंट होंगी औजार वो भी नालों नाल जिहड़ा साडे जमींदारां वास्ते लैके आ रहे हैं। बाकी इन्हां नाल गलबात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी आन भाई वाले भाई अमजद की हाल ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र जी। भाई अमजद माशाअल्लाह पहला तुहानूं बहुत बहुत मुबारक होई, तुसीं माशाअल्लाह एक होर नवां औजार तैयार कर दिता है। ये बारे सानूं पहलां दसना है जिहड़ा तुसीं औजार तैयार किया है। बहुत शुक्रिया वाले भाई। इस तो पहला साडा बड़ा जिहा रकबा गाजर का सी धोण वाली असीं पहला मुतारफ करवाई जिहदा करके साडे जिमीदार किसान जिमीदार भाइयों बड़ी सहूलत मिली। उन्हां दी चीज़ का म्यार वधिया, रेट वधिया ते दौर आ गया वाले भाई। अज चीज़ बेचण की निस्बत उन्होंने खरीदण च बचत होएगी या उन्होंने बीजण च या उन्होंने तैयार करने च घट खर्चा आएगा तो थोड़े प्रॉफिट नाल भी गुजारा। जिस तरह के हालात जानते हैं रेट किसी फसल का लगता नहीं। अगर तुसीं खर्चा ज़्यादा कर लोगे तो तुहाडी जिहड़ी ये फसल अगे घट रेट नाल नुकसान का जिहड़ा ना ज़्यादा एक बायस बनता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि असी हमेशा एक अच्छी और म्यारी चीज़ मार्केट च लैके आए हैं। साडा मकसद कि औजार की शक्ल लियाना नहीं, साडा मकसद हुंदा असी म्यार भी लैके आईए तो नवीं तो नवीं चीज़ भी लैके आईए। गाजर जिस तरह असी धोण वाली दा तुहानूं तारफ करवाया इधर लाण वाली है सर। इहदे विच असी एक बड़ी अच्छी जिहड़ियां गाजर दा मुतलका बीज लाण दे रिक्वायरमेंटां ने वो पूरियां कीतियां ने इहदे विच। तो पिछले साल कुछ बनाए सन जी चंद मशीनां, बड़ा अच्छा फीडबैक आया। तो ऐतकी जिहड़ियां कोई उन्होंने फर्क कमियां दसियां ने असीं उन्होंने कढ के मजीद अच्छी शक्ल दे विच लैके आए हैं। वाला भाई अगर ये गल करिए थले जिहड़े परे ने एडजस्टेबल ने, खेल नूं जिन्ना मर्जी थोड़ा घट कर लवो। तो उस बाद असीं पिछे सारा बी मिक्स करने वास्ते सारा यह सिस्टम लाया वे कि बी तो जिहड़ा इहदा जमीन है पैली वो उन्होंने आराम नाल मिक्स कर दे क्योंकि ये बी हुंदा बड़ा हसास नाजुक हुंदा है। ये उत्ते उत्ते पिया हुंदा, इहनूं सिर्फ उत्ते रख के कट्टे मिट्टी च मिक्स कर देना हुंदा वे। फिर सारे गन्ना असीं जिहड़ियां ने सारे स्पैशल इहदे वास्ते डिजाइन कीतियां ने कि गन्न मन साडे बीज जिहड़े ने एडे साफ सुथरे नहीं हुंदे हैगे जिवें हाईब्रिड या बाहर दीयां कंपनियां ने। ये गन्ना असीं लाइयां इहदे विच बी नहीं अड़ेगा सर। तो फिर इस तो बाद सारा ग्राउंड व्हील जिहड़ा असीं बेल्ट देता वे पुलियां जिहियां सिल्वर दीयां लातियां ने कि इहदे विच सर आसानी नाल ड्राइव करके बीज किते रुक ना जाए, पैली दे विच किते केरे दा फर्क ना आ जाए। ये इक्को जिहा केरा चाहिए, अच्छा बैड चाहिए वे तो एक कह लो हर चीज़ जिहड़ी परफेक्ट चाहिए। इस जिन्ना बीज छोटा आएगा उन्नी तुहानूं ज़्यादा मशीन की एक्यूरेसी चाहिए है जी। अच्छा भाई अमजद ये दसो ये किन्ने फुट च है, किन्ने फुट फ्रेम च है? ये जी ये मुख्तलिफ साइज उन्होंने टायरों के सेंटर से चलना चाहिए। 240 हो गया 65 गाजी तक जिहड़े ने जी ये 56 इंच जिहड़ा ने जी साडा 54 इंच सॉरी चल रहा ठीक है। तो जिवें वड्डा जाएगा फिर वो 56-58 इंच जिथे सेंटर बच जाए। असीं इन्हां नूं टायरों के सेंटर के हिसाब नाल सारे 2 खेड़ा लैके जाएगा, साइड ते अद्धी लै वापसी 3 खेड़ा लैके आएगा। ये किस हिसाब दे किहड़े ट्रैक्टर वास्ते तुसीं इहनूं? ये 240 वास्ते है जी। 240 वास्ते स्पैशल तैयार कीता है सर। ये बी इत्थों उत्ते बैड के उत्ते केरा करेगा बेहतरीन तरीके नाल पिछे आ मिक्स करी जाएगा जमीन दे नाल, उन्होंने कह लो खिलार के अच्छे तरीके
ਬੀਜ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬੀਜ ਫਾਸਲਾ ਵਧਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਹੋਏਗਾ, ਗਾਜਰ ਪਤਲੀ ਔਰ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਚੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੀਜ ਲੱਗਦਾ, ਬੀਜ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇ, ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋ ਤੋਂ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਜ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਕਿਲੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਉੱਗ ਗਿਆ, ਖੇੜਾ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਆਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਗਦਾ ਘਟਦਾ। ਪਲਾਂਟਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਜ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ, ਬੀਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਰ ਪੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ 2.5 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਚਤ ਆ ਗਈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਚਤ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੀਜਣ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਕਰਵਾਏਗੇ ਹੈ ਜ਼ਾਰ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਦਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਰਮ ਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਔਰ ਮਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਗਾਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਛੋਟੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸੀਡਰ ਸਾਰੀ ਸਵਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਸਰ ਪੱਤੋਗੀ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਧਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕੂਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਵੇ ਜੀ ਗਾਜਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਦਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜਰ, ਇਹ ਨਗਦਾਵਰ ਫਸਲ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਡੇਲੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੰਦਮ ਮਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਡੇਲੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਫਸਲ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਟ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਮਜਦ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਰ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਵੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ ਚੱਲ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਸਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਤਰਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਤਰਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੇਅਰ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਘਟਾ ਵਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੋਡ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰਾੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਟ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਖ ਲਓਗੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਮਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ, ਅੱਛੇ ਬੈਰਿੰਗ, ਸੀਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈਏ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲਾ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੋਡ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਸਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਅਮਜਦ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਲਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਘੇਰਨ ਵਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਰੇਜਰ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਬੀਜ ਘੇਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮਗਰ ਬੀਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਗਰ ਉਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਡਿੱਗਾ ਡੁੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਬੀਜ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜਰਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਦੇਂਦੇ। ਇਧਰ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੀਜ ਘੇਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਲੇਮ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲਵੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਲਾਖ ਨਟ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫੱਟਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਚਿੱਕੜ ਚੁੱਕੜ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗਿੱਲੀ ਪੈਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੱਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਸ ਪਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਕੱਦੂ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਛੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਥੱਕੇ, ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬੈਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉੱਚੀ, ਉਹ ਡਾਲਾ ਹੀ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਐਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਡਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਚੰਗਾ ਹੈਵੀ ਐਂਗਲ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਮਗਰੋਂ ਡਾਲਾ ਡੂਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗਾਜਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜਨਾਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਅਮਜਦ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਾਜਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਜਰ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ 100 150 ਏਕੜ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮਕਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਾਰਗ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰਾਜ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਈ ਆ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਧੁਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚਤ ਉਹੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਮ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ 25,000 ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੱਚਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਰਫ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਬਰ ਤੰਗ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੀ ਬੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੀ ਮਹਿੰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਲਾਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ 4 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕੇਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਬੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੇਰਦੇ ਸੀ ਉਹ 6 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਤੇ ਬੀ ਦਾ ਕੇਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟਰ ਨਾਲ ਗਾਜਰ ਕਿਰੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ 100 ਬੋਰਾ ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਚੂਰੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ 20-25 ਬੋਰੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚੂਰੇ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਾਜਰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਜੇ ਕੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਗਾਜਰ ਵਿਰਲੇ ਕੇਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਜਰ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੀ ਇਕੱਠਾ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੂਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੂਰਾ ਬਣਨਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗਾਜਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੇ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਹੋਰ ਭਾਈ ਮਕਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੈਸਾ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 40 ਤੋਂ 50 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਆ ਪਲਾਂਟਰ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-12 ਬਲਕਿ 15 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਆਹੀ ਬੱਚਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਲੇਬਰ ਬਚ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਜਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਰੋਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 15-15 ਕਿੱਲੇ ਰੋਜ਼ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। 10 ਕਿੱਲੇ 15 ਕਿੱਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿਏ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ।